Hello students, welcome to the class of maths. We have started with our new chapter that is nothing but the quadratic equation. Okay. तर काय quadratic equation मध्ये सगळ्यात बेसिक्स आपण जे काही रूट्स, व्हाट इज द स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ quadratic equation, त्याच्यानंतर इक्वेशन and identity. What is the difference between these two that we have studied in our live classes. Okay. ऑफलाईन क्लासेसमध्ये आपण या सगळ्या गोष्टी स्टडी पण केलेल्या आहे आणि त्यासोबतच माझ्या मते 5 ते 6 क्वेश्चन्स पण आपण सॉल्व केले. ओके. अँड ॲट द एंड ऑफ द प्रिवियस लेक्चर और द आर लास्ट लेक्चर दॅट आय हॅव गिवन यू द वन क्वेश्चन फॉर द होमवर्क. आय होप यू हॅव सॉल्व दॅट होमवर्क, but I don't think that you have solved that homework. Okay. Then that question we will first solve over here, and then we'll move towards the next question. First of all, I will write down that question over here. Let alpha beta be the roots of equation. Alpha beta be the roots of equation. X square minus ax plus r is equals to 0, and alpha by 2 comma 2 beta be the roots of equation x square minus qx plus r is equal to 0. Then value of r is and I have given you the options also at that time. I am not going to write down all the options over here. First of all, we will directly solve this question and then I tell you which is the correct option. Okay. So see over here की यामध्ये एक्झॅक्टली सांगितलं काय आपल्याला की जे काही फर्स्ट वाला इक्वेशन गिवन आहे दॅट इज x स्क्वेअर मायनस px प्लस r त्याचे रूट्स काय काय अल्फा अँड बीटा. ओके. अल्फा अँड बीटा आर द रूट्स ऑफ दैट फर्स्ट इक्वेशन. If such condition is given over there, so what does it mean? That is nothing but the sum of the roots will be sum of the roots. It is nothing but the alpha plus beta. This will be the minus b by a. Our formula is minus b by a. So this is nothing but at the place of b, what is present? Minus b is present. So sign of formula that is nothing but minus, and the value of b is minus b, and total divided by a. Value of a is nothing but 1. So this will become the minus minus plus, that is the value of alpha plus beta is p, and then product of the roots, that is nothing but alpha into beta equals to c by a. C by is nothing but c over here. C, value of c is r and value of a is 1. So this will be the your product of the roots and sum of the roots for the first equation. Then what about the second? See, there are the alpha by 2 and 2 beta. These two roots are present for the second equation. So just only change will be that here at the place of alpha and beta we have to put that is alpha by 2 and 2 beta. So what will happen? Just check. That is sum will be alpha by 2 plus 2 beta, and which is equals to same condition minus b by a means q by 1 minus q by 1 means q. So it will be the q. After simplifying this, we will get that alpha plus 4 beta equals to 2q. Alright? Cross multiplication, alpha plus 4 beta by 2, and these two will go to the right hand side. So it will be the our sum. Then what about the product? Product equal to, that is alpha by 2 into 2 beta. So this will be the
C by A means R by 1 is R. So from this 2 will get cancelled and alpha into beta is equals to R, which is exactly similar to the first equation. Okay, so simply we have got these two equations. Okay, this is the R first equation and this is our another equation, that is alpha plus beta is equals to P. So if we see that if we want to find out the value of any one of the root from this condition, then what we can do, that is the coefficient of alpha is exactly similar in both the case. So simply subtract equation 1 from equation 2. Give it as equation number 1 and this as equation number 2. So subtract equation 1 from 2. Okay, so this will become the alpha plus 4 beta is equals to 2q minus means alpha plus beta is equals to 3. So it will be the minus minus minus, both will get cancelled. 3 beta is equals to 2q minus p. It means beta is equals to 2q minus p by 3. So this is nothing but the value of beta. Then what about the value of alpha? See, just put this value of beta in any one of these equation, then you will get. Let us consider this second equation is easier as compared to the first one. So simply put this value of beta in the second equation. So you will get alpha is equals to p minus 2q minus p by 3. Then just cross multiply this, you will get 3p minus 2q and this minus minus will become the plus p and total divided by 3. So it will become the 3p plus p 4p plus 2q minus 2q and whole divided by 3. Am I right? Okay, so this is nothing but your value regarding the alpha. As you got the value of alpha and beta and what you just want to find out from the given question, that is nothing but the value of R. So R is nothing but the alpha into beta, product of the roots. Okay, so from this we can just take the product of alpha and beta. So this will be the from this we can just take out the 2 as a common term. So we will get the 2p minus q and total divided by 3. So simply just multiply this with that. So you will get 2 in bracket or this. Okay, first of all we will write 2p minus q by 3 into 2q minus p divided by 3. So see over here, 3 into 3 it will become the 9 and we will just keep this 2 by 9 as it is. So it will be the 2p minus q and that is 2q minus p. So this will be your final answer regarding this question. Okay, so the option number C over there, 2p minus q and 2q minus p. It's nothing but the option number D. Last option which is given over there, that will be the your answer. Option D is the correct one. And this was the question of 2007. In the exam of 2007 means it was asked for the 3 marks. Okay, is that clear? So this is the explanation regarding with the question which we have studied or which I have given you as a homework in the last class. Okay, then what about next question? See, next question which is present, that is nothing but just first of all we'll write down that question here and then we'll move towards the explanation. So let alpha and beta be the roots of equation let alpha and beta be the roots of equation x square minus 6x minus 2 is equals to 0. If an is equals to alpha raised to n minus beta raised to n
for n is greater than or equals to 1, then the value of 8n minus 2a8 8n minus 2a8 sorry a8 divided by a9 2a9 and options are 6 minus 6 3 minus 3 is first option is 6, second is minus 6, third is 3 and fourth is minus 3. Okay, so first of all just try to understand what they have asked you in this question. That is nothing but first of all what is the given data, that is let alpha and beta be the roots of the equation x square minus 6x minus 2 is equals to 0. आता जे काही गिवन इक्वेशन आहे त्याचे रूट्स काय काय अल्फा अँड बीटा आणि ते जे काही अल्फा अँड बीटा असतील या इक्वेशनचे रूट्स those roots are going to follow this condition, that is a to the base n is equals to alpha to the power n minus beta to the power n. So what is the meaning of this? That is nothing but whatever we have studied in maybe matrices or determinant. जसे की आपण काय करायचो की रेस्ट टू 1 रेस्ट टू 2 इथपर्यंत व्हॅल्यूज काढायचो जिथपर्यंत पॉसिबल होतं आणि त्याच्यावरूनच रेस्ट टू n ची व्हॅल्यू डिटरमाइन करायचो. In that same case we have to just only determine the value regarding with this alpha raised to n and beta raised to n. Okay, and there is no need to go up to the nth value, raised to nth value, because they have given us a to the base 10, a to the base 8 means this value of n will be the 10 8 like this. Okay, and this value एक्सक्यूज मी एक्झॅक्टली आपण कशी फाइंड आउट करणार आहे त्यासाठी नीट लक्ष द्या. जर का आपण एक रेग्युलर वेनी पॉइंट ऑफ व्ह्यूने विचार केला तर आपण काय करणार, सगळ्यात पहिल्यांदा अल्फा आणि बीटा फाइंड आउट करून घेणार. ठीक आहे, अल्फा बीटा फाइंड आउट केल्यानंतर त्याच्या व्हॅल्यूज डायरेक्ट या इक्वेशन मध्ये पुट करणार जे जे आपल्याला इथे पाहिजे. a टू द बेस 10 पाहिजे म्हटल्यानंतर सिम्पली a to the base 10 equals to alpha to the power 10 minus beta to the power 10. Same, a to the power 8, a to the base 8 means alpha to the power 8, beta to the power 8. 9, alpha to the power 9, beta to the power. Okay. तर अल्फा आणि बीटा मिळाल्यानंतर त्याच्या व्हॅल्यूज सरळ सरळ या इक्वेशन मध्ये पुट करायच्या. a10, a8, a9 तिघांच्या व्हॅल्यूज मिळून जातील. आणि मग याच व्हॅल्यू आपल्याला कशामध्ये गिवन इक्वेशन मध्ये पुट करायचे. बट द थिंग इज दॅट इफ यू गॉट द व्हॅल्यू ऑफ अल्फा अँड बीटा then how are you just going to find out the alpha to the power 10 and beta to the power 10? इतके व्हॅल्यूज फाइंड आउट करणं इतका टाइम आहे आपल्याकडे नाही. मग ती मेथड पॉसिबल होऊ शकते पण की मग ज्यावेळेस फ्री टाइम आहे त्यावेळेस मीन्स मध्ये पॉसिबल होणार नाही. मग नेक्स्ट कंडिशन काय आपल्याकडे इक्वेशन प्रॉपरली बघायचं. आता मला सांगा व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ रूट्स. रूट्स आर नथिंग बट द व्हॅल्यूज विच आर गोइंग टू सॅटिस्फाय द आर गिवन इक्वेशन. एम आय राइट? व्हॅल्यूज विच आर गोइंग टू सॅटिस्फाय द आर इक्वेशन. What is the meaning of satisfy? That is nothing but if we put those roots in this equation, then it should give the answer that is 0. Equation चा equate आपण कशा सोबत करतोय? 0 सोबत करतोय. म्हटल्यानंतर या इक्वेशन मध्ये x च्या ठिकाणी जर का आपण एखादी व्हॅल्यू पुट केली आणि त्याने जर का आन्सर आपल्याला 0 दिला तर अशाच व्हॅल्यूजला आपण काय म्हणतो? रूट्स. ओके, तर आता इथे जर का अल्फा आणि बीटा रूट्स असतील तर इक्वेशन कसं होईल? जर का आपण अल्फा पुट केला तर अल्फा स्क्वेअर मायनस 6 अल्फा मायनस 2 इज इक्वल्स टू 0. एम आय राइट? हे इक्वेशन सॅटिस्फाय झालंच पाहिजे तेव्हाच आपण अल्फाला रूट म्हणणार.
मग इथून पॉसिबिलिटी काय आपल्याकडे की हा -2 त्या साईडला पाठवू शकतो आपण अल्फा स्क्वेअर मायनस 6 अल्फा इज इक्वल्स टू 2. अल्फा कॉमन निघतोय फाईन अल्फा कॉमन काढला अल्फा मायनस 6 इज इक्वल्स टू 2. ही एक पॉसिबिलिटी आहे. त्याच्यानंतर सेम कंडिशन आपल्या बीटासाठी पण सॅटिस्फाय झाली पाहिजे. मीन्स बीटा स्क्वेअर मायनस 6 बीटा मायनस 2 इज इक्वल्स टू 0. मग इथून काय मिळेल बीटा स्क्वेअर मायनस 6 बीटा इक्वल्स टू 2. बरोबर आहे. सेम कंडिशन जी की आपल्याला तिथे पाहिजे त्याच्या फॉर्मॅटमध्ये आपण कन्वर्ट करायचं. मग आता ही कंडिशन आपल्याला इथे मिळाल्यानंतर एक्झॅक्टली करणार काय पुढे या कंडिशनचा यूज कसा करायचा ते बघायचं. जो काही आपल्याला जी काही कंडिशन मिळालेली तिला एक्झॅक्टली इथे कसं वापरता येईल. आता आपल्याला जे काही सांगितलं ठीक आहे a टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू अल्फा टू द पॉवर 10 मायनस बीटा टू द पॉवर 10. ठीक आहे. मग आपण काय करू आपल्याकडे इथपर्यंतच्या व्हॅल्यूज मिळतात तर सिंपली या जे काही टर्मला आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे त्यामध्ये a10 a8 आणि a9 च्या व्हॅल्यूज पुट करू. काय a10 अल्फा टू द पॉवर 10 इथे a10 minus 2a8 divided by 2a to the base 9. a10 means alpha 10 minus beta to the power 10 minus 2 in bracket a to the base 8 means alpha to the power 8 minus beta to the power 8 divided by 2 alpha to the power 9 minus beta to the power 9. Okay. आता इथे दोघांची पेयर काय होईल अल्फा टू द पॉवर 10 मायनस 2 अल्फा टू द पॉवर 8. सेम टाइप मध्ये इथून काय होईल मायनस बीटा टू द पॉवर 10 मायनस 2 बीटा टू द पॉवर 8. राइट. आणि डिवाइड मध्ये 2 इन ब्रॅकेट अल्फा टू द पॉवर 9 मायनस बीटा टू द पॉवर 9. आता इथून आपल्याला वरतून काय होतं की अल्फा टू द पॉवर 10 मायनस 2 अल्फा टू द पॉवर 8 याच्यामधून कॉमन काय निघतंय. जर का आपण व्यवस्थित विचार केला तर अल्फा टू द पॉवर 8 कॉमन निघेल. एम आय राइट. अल्फा टू द पॉवर 8 जर का आपण कॉमन काढला मध्ये काय राहील अल्फा स्क्वेअर मायनस 2 आणि मायनस बीटा टू द पॉवर 8 जर का कॉमन काढला तर राहील बीटा स्क्वेअर मायनस 2 आणि डिवाइड मध्ये ही टर्म. करेक्ट. आता इथे जर का आपल्याला एवढी टर्म पाहिजे अल्फा स्क्वेअर मायनस 2 ही जर का टर्म पाहिजे तर इथे आपण जे काही 2 ला शिफ्ट केलं ना instead of that shifting that 2 we can shift this 6 alpha also or this 6 beta also. Simply see if we shift this 6 alpha to the right hand side so you will get alpha square minus 2 is equals to 6 alpha and from this side beta square minus 2 is equals to 6 beta. Am I correct? आता अल्फा स्क्वेअर मायनस 2 आणि बीटा स्क्वेअर मायनस 2 ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे. Then put that value over here so you will get and write down this over here. Okay. Alpha to the power 8 as it is. Alpha square minus 2 ची व्हॅल्यू 6 alpha minus beta to the power 8 beta square minus 2 ची व्हॅल्यू 6 beta whole divided by 2 in bracket alpha to the power 9 minus beta to the power 9. आता इथून 6 कॉमन take out that 6 as a common term alpha to the power 8 into alpha to the power 9 minus beta to the power 9 आणि खाली काय 2 alpha to the power 9 minus beta to the power 9. Both will get cancelled. 2 1s are 2 3s are so you will get the answer as a 3. So this is nothing but the our option number 3. And this question is asked 2015 mains. उतना भी पुराना नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन. ओके. जर का आपण आपलं रेग्युलर डोकं लावत गेलो असतो
तर रेग्युलर वेने सगळ्यात पहिल्यांदा अल्फा आणि बीटाची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली असती, मग रेस टू 10 पर्यंत आपण ट्राय करत गेलो असतं. पण सिंपल वे काय आहे की डायरेक्टली ही कंडिशन लक्षात ठेवायची. जर जे काही गिवन व्हॅल्यूज आहेत त्या गिवन व्हॅल्यूज ॲज अ रूट्स म्हणून आपल्याला तिथे दिलेल्या असतील क्वेश्चनमध्ये, तर रूट मीन्स काय की त्या व्हॅल्यूजने आपलं इक्वेशन सॅटिस्फाय करायला पाहिजे. रूट्स जर का इक्वेशनला सॅटिस्फाय करताय मीन्स आपण त्याला व्हेरिएबलच्या ठिकाणी कोणतीही जी काही रूटची व्हॅल्यू आपल्याला माहित आहे ती आपण पुट करू शकतो, सबस्टिट्यूट करू शकतो. दॅट्स इट. Is that clear? A problem? Okay. Then next question is see, it is a simple question, not that much hard. That is, find the k in the equation five x square minus ax plus 1 is equals to 0 such that difference between the roots is unit. ओके. आता सांगता काय की आपल्याला इथे के ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे, ज्याच्यासाठी आपला जे काही रूट मधला डिफरन्स असणार आहे तो युनिट पाहिजे. युनिट पाहिजे म्हणजे 1 पाहिजे, राईट. तर जर का 1 पाहिजे असेल तर आपण काय करू शकतो इथे सगळ्यात पहिले व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ डिफरन्स बिटवीन द रूट्स, दॅट इज नथिंग बट द अल्फा मायनस बीटा. अल्फा मायनस बीटाचा फॉर्म्युला आपण लिहिला होता, दॅट इज रूट डी अपॉन मॉड ए. am I right? ओके. मग आता इथे काय रूट डी अपॉन मॉड ए म्हणजे काय, रूट डी म्हणजे काय रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac डिवाइडेड बाय मॉड ए. आता आपल्या गिवन इक्वेशन सोबत जर का कंपेअर केलं तर b ची व्हॅल्यू काय इथूनच ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c सोबत कंपेअर केलं तर a ची व्हॅल्यू 5, b ची व्हॅल्यू -k आणि c ची व्हॅल्यू 1. मग या सगळ्या व्हॅल्यूज आपण जर का या इक्वेशन मध्ये पुट केल्या काय मिळेल आपल्याला अंडर रूट ऑफ b स्क्वेअर म्हणजे -k चा स्क्वेअर प्लस k स्क्वेअर मायनस 4ac -4 into a is 5 c is 1 and divided by mod a is 5 equals to 1. Am I right? Okay. Under root k square minus 20 and equals to 5. Square केल्यानंतर k square minus 20 is equals to 25. So you will get k square is equals to 45. That is nothing but k is equals to plus or minus root 45. मग k ची व्हॅल्यू काय मिळाली आपल्याला प्लस और मायनस रूट 45. am I correct? काय प्रॉब्लेम. द प्लस और मायनस रूट 45 मिळालेला आहे, याचाच मीनिंग याला काय लिहू शकतो आपण 9 5 जा 45. 9 5 जा 45 इट मीन्स प्लस और मायनस अंडर रूट ऑफ 9 into 5. 9 चा स्क्वेअर रूट जर का काढला तर 3 मिळेल. सो प्लस और मायनस 3 root 5. ओके. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट अँड दिस इज ऑल्सो करेक्ट. हे काय असणार आपल्या अल्फा मायनस बीटा म्हणजेच डिफरन्स बिटवीन द रूट जर का 1 असेल तर आपली k ची व्हॅल्यू आपल्याला ही मिळाली पाहिजे. इज दॅट क्लिअर? ओके. तर
काय होतं, सरळ सरळ तुम्हाला गिवन कंडिशन मध्ये सांगितलं होतं की जे काही डिफरन्स बिटवीन द रूट्स असणार आहे ते पण असणार आहे. जर का हा फॉर्म्युला लक्षात नसला तर क्वेश्चन गेला. ठीक आहे. आणि जरी नसला तो लक्षात तरी पण त्यावेळेस मी मेथड सांगितली होती काय, मायनस बी प्लस और मायनस मधला प्लस अंडर रूट बी स्क्वेअर मायनस 4ac बाय 2a अल्फा, आणि जर का इथे मायनस असेल तर त्याला बीटा कन्सिडर करणार. अल्फा मायनस बीटा फाइंड आउट करायचं आहे म्हणून काय करणार, दोघांना सबट्रॅक्ट करणार. जर का सबट्रॅक्ट केलं तर तुम्हाला तिथे तोच फॉर्म्युला परत मिळून जाईल. पण हे रिझल्ट्स कशासाठी आपण लक्षात ठेवत असतो, सिम्प्लिफिकेशनसाठी. तेवढी पूर्ण मेथड पुन्हा फॉलो करून पुन्हा सॉल्व्ह करून लिहिण्यापेक्षा बेटर डायरेक्टली जर का फॉर्म्युला लक्षात असेल तर डायरेक्ट तुम्ही फॉर्म्युला घेऊन सॉल्व्ह करू शकता. इज दॅट क्लियर? ओके. आतापर्यंत आपण सगळे जे काही बघितलं तर रूट्स, ठीक आहे, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन गिवन होतं आणि त्याच्यावरून रूट्स एक्झॅक्टली आपण कसं फाइंड आउट करणार ते आतापर्यंत बघितलं ना. आता जर का तुम्हाला रूट्स गिवन आहे आणि त्या रूट्स वरून जर का क्वाड्रॅटिक इक्वेशन फाइंड आउट करायचे तर एक्झॅक्टली आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कसं फाइंड आउट करणार, काय त्याला मीन्स काय, सिंपल वे मध्ये जर का आपण बघितलं आपल्याला एखादं इक्वेशन दिलेलं ax² + bx + c = 0. आपण सिंपल डायरेक्टली म्हणायचो की हे एखादं इक्वेशन आहे त्याचे अल्फा आणि बीटा हे रूट्स असतील. ठीक आहे, करेक्ट आहे. पण आता जर का तुम्हाला सांगितलं की अल्फा आणि बीटा हे रूट्स गिवन आहे तर त्याच्यावरून तुम्ही त्याचं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन काय असेल ते फाइंड आउट करा किंवा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन काय असेल ते तुम्ही बनवा. तर एक्झॅक्टली आपण कसं बनवणार, किंवा जर का माहितही असेल आणि माहित असायलाच हवं कारण की 10th मध्ये आपण हे बघितलं. ठीक आहे, रूट्स वरून एक्झॅक्टली आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कसं बनवू शकतो. तर त्यासाठी काय की आपल्याला एक तर कंडिशन मध्ये अशा फॉर्मॅट मध्ये आपण कन्सिडर करू शकतो. बरोबर आहे ना. जर का एखादं तुम्हाला कोणतं पण क्वाड्रॅटिक इक्वेशन दिलेलं आहे, ठीक आहे, x² + 5x + 6 = 0. मग काय होतं, शेवटी आपल्याला काहीतरी x + 2 x + 3 अशा फॉर्मॅट मध्ये = 0 अशा फॉर्मॅट मध्ये मिळतं ना. तर यालाच आपण काय म्हणतो, अल्फा अल्फा आणि बीटा. ठीक आहे. आता फक्त कंडिशन काय की इथे x² जो काही होता त्याचा कोएफिशिएंट 1 होता, am I right? मग आता इथे काय आहे, x² चा कोएफिशिएंट a आहे म्हणून इथे काय होईल, x² च्या ठिकाणी आपल्या ब्रॅकेटच्या आधी काय मांडलं लागेल, फक्त a. सिंपल, काय काहीच चेंज नाही. फक्त इथे काय होता, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये x² चा कोएफिशिएंट हा 1 नव्हता म्हणून बाहेरचा जो काही कोएफिशिएंट होता तो 1 आपल्याला मिळालेला नाही. तो काय मिळाला, जो काही x² चा कोएफिशिएंट होता तोच x² चा कोएफिशिएंट आपण इथे ऍडजस्ट केला. जर का मल्टिप्लाय केल्यानंतर आपल्याला 30 टर्म पाहिजे असेल तर त्यासाठी आपल्याला थोडीशी ऍडजस्टमेंट करावी लागेल. ठीक आहे, तेवढीच ऍडजस्टमेंट आपण इथे फक्त केलेली आहे. आता जर का आपण व्यवस्थित मल्टिप्लिकेशन बघितलं तर ax - a अल्फा, बरोबर आहे, आणि पुढे इकडे काय होईल, x - बीटा. मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर ax² - ax बीटा ax अल्फा माइनस माइनस प्लस काय होईल, a अल्फा बीटा. am I correct? हा काय की a आपल्याला फक्त x² सोबत आला पाहिजे असं ठरवायचं. ठीक आहे, मग इथून काय मिळते आपल्याला, जे काही टर्म्स मिळत आहेत त्या टर्म्स कशा मिळत आहेत तेवढं फक्त व्यवस्थित लक्षात घ्या. सिंपली ax² इथून कॉमन येईल -ax मध्ये काय राहिला, अल्फा प्लस बीटा. इथे a इंटू अल्फा इंटू बीटा. ठीक आहे. आता हा a का मल्टिप्लाय होतोय तो लक्षात घ्या. आता हा जो काही a आहे
हा जर का आपण इकडून डिवाइड केला तर आपल्याला काय होईल, सरळ सरळ जे काही टर्म्स आहेत त्या सगळ्या टर्म्स मधून a हा कॅन्सल आउट होईल. मग काय होईल, इकडच्या साईडला काय आपल्याकडे ax² + bx + c डिवाइड होल इक्वेशन बाय a. मग आपल्याला काय मिळेल, इथे x² मायनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस इथे अल्फा इंटू बीटा आणि इक्वल्स टू x² प्लस b बाय a x प्लस c बाय a. ठीक आहे. मग आता इथून आपल्याला जे काही मिळते टर्म त्यामध्येच इथे काय मिळत आहे की आपल्याला जे काही स्टँडर्ड फॉर्मॅट असणार आहे त्या स्टँडर्ड फॉर्मॅटलाच आपण अल्फा आणि बीटाच्या फॉर्मॅटमध्ये अशा पद्धतीने रिप्रेझेंट करू शकतो. जर का व्यवस्थित बघितलं तर तिथल्या व्हॅल्यूज जर का व्यवस्थित कंपेअर केल्या तर आपल्याला सेम फॉर्मॅट मिळेल, सम ऑफ द रूट्स दॅट इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू मायनस b बाय a. मग हा आपला स्टँडर्ड फॉर्मॅट आहे. इथे काय मिळतंय, b बाय a इज इक्वल्स टू मायनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा. दोन्ही पण एक्झॅक्टली सेमच आहे ना, मायनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा लिहा किंवा मायनस ऑफ b बाय a लिहा. मायनस आपण राइट हँड साइडला लिहिला किंवा लेफ्ट हँड साइडला लिहिला, दोन्हीचा मीनिंग सेमच होणार. सेम कंडिशन नेक्स्ट वेळेसाठी काय, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाय a. एक्झॅक्टली सेम कंडिशन्स प्रेझेंट आहे दोन्हीच्या केस मध्ये. क्लियर आहे. फक्त आता काय झालं की आपण जे काही अल्फा प्लस बीटा आणि अल्फा मायनस बीटा साठी अल्फा इंटू बीटा साठी जे काही डायरेक्टली रिझल्ट्स लर्न केले होते त्याच्या जागीच आपण काय केलेलं आहे, फक्त सिंपल त्याच रिझल्ट्सच्या बेसिसवर आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा स्टँडर्ड फॉर्मॅट बनवलेला आहे. तो पण कशाच्या फॉर्मॅट मध्ये, अल्फा आणि बीटाच्या फॉर्म मध्ये. सो सिंपली आपण काय करू शकतो की स्टँडर्ड फॉर्मॅट जो काही आहे त्याच्यामध्ये x² मायनस सम ऑफ द रूट्स, जर का तुम्हाला आठवत असेल तर 10th मध्ये आपण हे बघितलेलं आहे, x² मायनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x आणि प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू असणार आहे 0. हा असणार आहे आपला स्टँडर्ड फॉर्मॅट कशाचा, क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा इन फॉर्म ऑफ रूट्स. इज दॅट क्लियर. फक्त इथे लक्षात काय ठेवायचं आहे की क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये इथे मायनस साइन येईल ज्यावेळेस पण आपण काय करणार आहे, सम ऑफ द रूट्स यूज करणार आहे. इज दॅट क्लियर. सम ऑफ द रूट्स जर का आपण तिथे यूज करत असतो तर तिथे बाहेर मायनस साइन यायलाच हवं, कारण की आपल्या सम ऑफ द रूटच्या फॉर्म्युलामध्ये मायनस b बाय a प्रेझेंट असते. ठीक आहे. इज दॅट क्लियर. त्याच्यामुळे फक्त सम ऑफ द रूट सोबत मायनस साइन येणार आहे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मध्ये प्लस c बाय असतं म्हणून तिथे प्लस साइन कॉन्स्टंट राहील. ठीक आहे. इज दॅट क्लियर. डन. त्याच्या बेसिसवर ठीक आहे, एक क्वेश्चन आहे, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रॅटिक इक्वेशन देन फाइंड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन whose roots are 2 alpha 2 beta. If alpha beta are the roots of, क्या सांगितलं आहे क्वेश्चन, if alpha beta are roots of ax² plus bx plus c is equals to 0, then find quadratic equation whose roots are. आपल्याला दुसरं quadratic equation फाइंड आउट करायचं आहे. then find quadratic equation whose roots are 2 alpha, 2 beta. आता सिंपल केस मध्ये काय होईल, इथे पहिल्या केस मध्ये सम ऑफ द रूट्स काय होईल, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू मायनस b बाय a आणि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाय a. या केस मध्ये ज्या आपण आपल्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे रूट्स जर का 2 अल्फा आणि 2 बीटा पाहिजे असतील तर त्या केस मध्ये सम ऑफ द रूट्स काय होईल, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा. 2 अल्फा प्लस 2 बीटा मिळाला तर यालाच काय लिहू शकतो आपण, 2 इन ब्रॅकेट अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू माहिती आपल्याला मायनस b बाय a म्हणून मायनस 2b बाय a. हा काय झाला, सम ऑफ द रूट्स
आणि प्रॉडक्ट ऑफ द रूट्स मध्ये काय होईल 2 अल्फा into 2 बीटा म्हणजे 2 अल्फा into 2 बीटा इज इक्वल्स टू 4 अल्फा बीटा 4 अल्फा बीटा म्हणजे काय 4 into c by a हे काय मिळालं आपल्याला प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सम ऑफ द रूट्स मिळाले प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मिळाले आता जो काही फॉर्म्युला लिहिला होता त्याच्यामध्ये पुट करणार x² मायनस सम ऑफ द रूट्स म्हणजे minus 2b by a into x plus product of the roots म्हणजे 4c by a which is equals to 0 हा काय राहील आपला स्टँडर्ड क्वाड्रॅटिक फॉर्म this will be our quadratic equation whose roots will be the 2 alpha and 2 beta is that clear so असा simple format आहे त्यामध्ये एक्स्ट्रा काहीही लक्षात ठेवण्याची गरज नाही आहे सरळ जे काही आपण कंडिशन्स आतापर्यंत शिकलेलो आहे त्या कंडिशन्सच्या बेसिसवरच क्वेश्चन्स मिळत चालतील त्यामध्ये एक्स्ट्रा काहीही करायची गरज नाही आहे किंवा एक्स्ट्रा डोकं लावायची गरज नाही आहे डायरेक्टली जे काही कन्सेप्ट आपण शिकलोय तोच कन्सेप्ट आपल्याला तिथे डायरेक्टली अप्लाय करायचा आहे ओके सो ट्राय टू सॉल्व द क्वेश्चन्स रिगार्डिंग विथ दिस क्वाड्रॅटिक इक्वेशन फ्रॉम द MTG ओके आणि त्या क्वेश्चन्समध्ये जर काही डाऊट्स असतील तर आपण ते लाईव्ह क्लासेस किंवा ऑफलाईन क्लासेस चालू नंतर is that clear okay thank you so much bye bye take care Sir